तेरे वर्गी कुड़ी नाल कोई एक दिन नहीं कट सकदा। तलाक चाहिदा मैनू तलाक। रात दे सनाटे विच बीतिया वक्त शोर मचाउंदा उस दे कन्नां विच रड़कन लगा। उसने दोहां हत्थां नाल कंन बंद कर लए, पर आवाज़ धुर अंदर तक वड़ गई। अनचाहियां यादां दे इस रौले विच करम कई दिनां तों उणींदी सी। उसल वट्टे लैंदियां मसा रात कटदी सी। खिड़की विचों झात रहे चन्न दी रोशनी उसदियां अखां 'च चुभ रही सी। उसने अखां नूं होर घुट के बंद कर लिया। बंद अखां विच मर मुक गईयां इच्छावां दे परछावें घुम्मण लगे। सोना कुदरत दी बख्शी दात है, पर रिश्तियां दे चक्रव्यूह विच फसी करम कोलों यह दात उसदे अपणियां ने ही कदों दी खोह लई सी। जद दी तू मेरी जिंदगी विच आई है, मेरा कोई काम नहीं बनिया। पता नहीं किहो जही नहश पल्ले पै गई मेरे। तू मेरी जिंदगी दी सब तो वड्डी गलती है। उसने कन्नां विच रड़कदी आवाज़ नूं बंद करन दी एक कोशिश विच सिर हेठला सिरहाना कन्नां उत्ते रख लिया। कुत्तीए तेरी इन्नी हिम्मत वध गई कि तू मेरा मोबाइल चैक करें। उस दिन मूँह ते वज्जी चपेड़ दी याद नाल ओह तरबक के मंजे उत्ते बैठ गई। करम यादां दी घुम्मण घेरी विच फसदी जा रही सी। कमरे विच उसदी जिंदगी नालों घट हनेरा पसरिया होया सी। मैं की करां कि सचमुच मैं ऐनी माड़ी हाँ? मेरी गलती की है? मेरे नाल ये सब क्यों हो रहा है? उस दियां अखां विचों पता नहीं किन्ना नीर वह गया सी। काली नाल उसने खेस दा लड़ फड़ के अपने उत्ते ला दिता ते सिरहाना परे सुट दिता। बत्ती जगा के उसने पखे ते नज़र टिकाई। तेरे वर्गियां फाह लैके मरदियां। रंडीए बंद कर अपना रंडी रोना। करम धाहां मार रोन लगी। की नाम है तुहाडा? रिसैप्शन काउंटर ते तैनात कर्मचारी ने पूछया। करमजीत कौर, मरी जही आवाज़ विच जवाब आया। उम्र 28 साल। हटकोरे भरदी ने अपनियां अखां पौंझियां। कर्मचारी ने मूँह चक के अपने अगे खड़ी बेवस औरत नूं नज़र भर के देखिया। कित्थों आए हो? पिंड गुजरा तो। 100 रुपए जमा करवाओ। करम ने कंबदे हत्थां नाल अपने पर्स विचों 100 दा नोट कढ़ के काउंटर ते रखिया। पर्ची लैके ओह कुर्सी ते जा बैठी अते उसदियां उणींदियां अखां अपनी वारी दी उड़ीक करन लगियां। भैन जी, आ तुहाडा मुंडा है? करम दी कुर्सी कोल बैठी एक औरत ने दूजी औरत नूं पुछया। हाँ जी भैन जी, मेरा छोटा मुंडा है। उदासी विच घिरी होई दूजी औरत ने कहा। की होया इनू? किन्ना सोहना जवान मुंडा है तुहाडा। वाहिगुरू रब भी किन्ना। उसदी अधूरी छड्ड गल दा मतलब उत्थे बैठी करम दी समझ विच पूरी हो गई लगी। की दसां, पहलां लगदा सी ओपरी कसर है। बथेरा बाबे चेलियां कोल लैके जांदे रहे, कोई फर्क नहीं पिया। हार के घर बह गई। मेरी कनेडा वाली भैन ने कहा, दिमाग दे डॉक्टर कोल लैके जाओ। किन्ने महीने यही सोचदी ने लंघा दिते कि मेरा मुंडा केड़ा पागल है। जद नहीं पेश चली किते इत्थे आ गई। डॉक्टर कहंदा डिप्रैशन होया इनू। दवाई चलदी है, आराम है, पर कदे कदे कमल घोटदा है। बड़ी दुखी हाँ भैन जी। भैन जी, हस्पताल च कदे कोई खुशी नाल नहीं जांदा। नानक दुखिया सब संसार। वाहिगुरू वाहिगुरू। करम नूं उत्थे बैठा हर शख्स उदास, बेवस ते बेचैन नज़र आया। मानसिक पीड़ तो परेशान पागल औरत, रोना बंद कर। ना तंग कर मैनू। ये ड्रामे मेरे कोल नहीं करने। मैं बिजी हाँ, हर वेले तेरे रंडी रोने नहीं सुन सकदा। जा अपने पागलों के डॉक्टर तो दवाई लै आ। यह बोल उसके जहन विच गूंज उठे। उसका रोना नहीं रुक रहा सी। उसनू महसूस हो रहा सी जिवें वो किसी हनेरी घाटी विच भटक रही है, जिथे दूर दूर तक उदासी, दुख ते पीड़ तो इलावा कुछ भी नहीं दिस रहा सी। टुट चुके दिल अते रिश्तियां दे दिते जख्मां चों अथाह पीड़ दा सैलाब उसनू रुला रहा सी। करमजीत कौर अपना नाम सुन के करम हिम्मत करके उठी। जदों करम ने डॉक्टर दे कमरे दा दरवाजा खोलिया तां उसनू अपनी पीड़ दा एहसास वधेरे होया।
अंदर जा जदों ओह डॉक्टर दे मोहरे बैठी, डॉक्टर ने उस वाल ध्यान नाल देख के कहा, करमजीत जी, जेकर मैं गलत नहीं तुसी मेरे कोल पिछले 1 साल विच तीजी जां चौथी बार आए हो। करम धाहा मार रोन लगी। कारण उही है, हाँ जी, मैं दवाई लिख दिंदा हाँ, पर इस डिप्रैशन विचों निकलण लई तुहानू उस कारण नू खत्म करना पैना है। जो चीज़ तुहानू इन्ना दुख दे रही है उस तो दूर हो जाना ही बेहतर है, नहीं तो सारी जिंदगी दुखी रहोगे, दवाइयां ते रहोगे। मैं कोशिश करांगी सर। उसने लंबा साह भरिया। दवाई खा के भुख भी लगेगी ते नींद भी आऊगी। 15 दिन बाद आयो, डोज चेंज करांगे। हस्पताल तो घर तक दा सफ़र तय करते हुए उसदे कालजे च चोभां पैंदियां रहियां। एक समा आया जदों उसदा दिल कीता कि वह किसे ट्रक जां गड्डी नाल टक्कर मार के अपनी सारी पीड़ नू खत्म कर देवे। जे फाहा लैके मरूंगी तां लोग तरह तरह दीयां गल्लां करनगे। ट्रक जां गड्डी नाल टक्कर खा के मर जाऊंगी तां एक्सीडेंट समझणगे। जिउंदे जी तां मेरे करके सब दुखी रहे, मेरे मरण तो बाद मेरे करके कोई ना तंग होवे। की करना इहो जी जिंदगी दा, मारू सोचां सोचदी करम ड्राइविंग कर रही सी कि चौंक वल्लों आ रही स्विफ्ट कार ने कार, आटो ते ट्रक नू टक्कर मारन तो बाद उसदी एक्टिवा नू भी टक्कर मार दित्ती। अखां खोल के उसने आला दुआला बड़ी गौर नाल देखिया। मां कुर्सी ते बैठी एक पासे सिर सुट के शायद सुत्ती होई सी। यह हस्पताल दा जरनल वार्ड सी। करम ने बोझल मन नाल उठन दा यतन कीता। पूरे शरीर विच दर्द उठिया। हाय! आवाज़ सुन के उसकी माँ उठ गई। अपनी धी नू दर्द विच तड़फदी देख माँ का चेहरा किसी डूंगी पीड़ नाल भर गया। शुक्र है वाहिगुरू दा तैनू होश आई। अपनी माँ के चेहरे ते पीड़ नू करम ने देख लिया। ठीक हो जाना मेरी धी ने, परमात्मा दा शुक्र है ज़्यादा सट चोट नहीं आई। मत्थे ते टांके लगे हन। डॉक्टर साहिब कह रहे सन 2 हफ्ते लगणगे। उसकी माँ दियां अखां विच ओपरी जही खुशी झलकी। करम हल्का जिहा मुस्कुराई। किते माँ मेरी अखां विच मेरा दुख ना पढ़ लवे। वो सब कुछ जान जांदी है, मैं उसनू दुखी नहीं वेख सकदी। इस तो पहला उसदियां अखां भर आउंदियां। करम ने अखां बंद कर लईयां। मोबाइल वज्जिया। लै आ गया फोन तेरी सस दा। हाँ जी भैन जी, सत श्री अकाल जी। आ गई होश? होर वाहिगुरू दा शुक्र है जी, बच्चे राजी खुशी रहन। होर जी इन्हां नाल साडी खुशी है। हाँ जी कल मिलू छुट्टी। हाँ जी चंगा भैन जी, सत श्री अकाल। माँ किन्ने सुपने मेरे विचों पूरे करन दी आस बन्नी बैठी। करम ने एक लंबा होका भरिया। उस रात उसकी अख नहीं खुली, जिवें उसनू डॉक्टर साहिब दे टीकिਆਂ ने उधारी नींद दिती होवे। ਉਹ नींद जिसकी म्याद उसके विआह की पहली रात ही मुक गई सी। करमजीत कौर उर्फ करम एक माड़े मादड़ किसान की धी सी, जिसने घरेलू तंगियां कारण अपनी 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो बाद घर बैठ के BA की पढ़ाई पूरी की। ਅਤੇ उस समय दौरान उसने ट्यूशन ਅਤੇ सिलाई कढ़ाई का काम करके अपनी छोटी भैन ਅਤੇ लाडले भरा ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ हासिल करन लई अपने पिता की माली सहायता भी की। करम का विआह 3 साल पहला रणवीर सिंह नाम के लड़के नाल होया सी। रणवीर की कपड़े की दुकान सी। उन्हां दा रिश्ता रणवीर की भूआ ने करवाया सी। दरम्याने कद वाली करमजीत वेखण नूं बहुत सोहनी सी। तिखे नैन नक्श, लम सलम्मी गुੱਤ, मिरगणी मुटियार, जिस दी पहली तकनी किसे नूं भी कील दिंदी सी। रणवीर ने देखदे सार ही हाँ कर दित्ती सी। वाह भैन, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ नहीं सी ਮੰਨਦਾ। तू कुड़ी इन्नी सोहनी दसी, अगला बिना ना नुक्कर कीते विआह नूं मन गया। रणवीर दी विधवा मां ने अपनी ननान नूं खुश हुंदे कहा सी, साडी करमों किन्नी कर्मां वाली है। स्वर्ण कौरे, अगलियां ने किसी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी।
ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਭਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਦੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ੁਆਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਕਰਮ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ। ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਰਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੜਖੜਾਏ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ। ਕਰਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸਤਵ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸੁੱਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਛੱਡ ਮੇਰਾ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਰਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਣਵੀਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਦੀ ਕਰਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਚੂੜਾ, ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੂਟ ਦਾ ਗੋਟਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਆਪ ਤਲਾਕ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਵਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਖਰ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਮ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੱਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਕਰਮ ਬੇਵੱਸ ਸੀ।
ਘਟਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਮ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਰਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਰਣਵੀਰ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜਬੂਰ ਕਰਮ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਸਵਾਸ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਰਮ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਮ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਨਰਸ ਨੇ BP ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। BP ਹਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਰਮ ਦਾ ਅੱਧ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਸੱਟ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਹਾਰ ਉਹ ਫੇਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਰ ਹੱਲਾ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਐ ਤੂੰ। ਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸਿਆ। ਜੋਸ਼ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੁੜੀਏ। ਕਰਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਂ।
उसने हथ विच फड़िया मैगजीन करम वाल वधा के कहा। अतीत विच डुब्बी करम ने मैगजीन फड़ लिया ते बैड ते जाके लम्मी पै गई। बीते समय दी रील करम दे जहन विच घुम्मण लगी। ओ मन उदासी वाल दौड़िया। सोचां उसनूं थकाउण लगियां। उसदा दिल कीता ਉਹ ਧਾਹਾਂ मार रोवे पर मां कोल सी। अतीत तो कुछ पल लई खिहड़ा छुड़ाउण लई करम ने मैगजीन खोलिया। उस दीयां अखां लेख नूं देख रहीआं सन। मस्तक विच सोचां दी उधेड़ बुण चल रही सी। उसने ध्यान लगा के लेख पढ़ना शुरू किया। हर सुपने विच एक जिंदगी हुंदी है। हर सुपने वांग जिंदगी होवे यह जरूरी नहीं। सुपनियां तो बगैर जिंदगी की कल्पना करनी बेहद ही मुश्किल है। जिवें अग बलन लई चिंगारी अते रुके हुए पानी की आज़ादी लई एक छोटा जिहा सुराख वजह पांदा है, उसे तरह सुपनियां जिंदगी नूं जिउण लई अहम वजह बनते हैं। जिंदगी अते सुपने काफ़ी हद तक एक दूजे दे नेड़े हुंदे हन। जिंदगी सुपनियां दे आधार ते बदलदी रहिंदी है ते सुपने उम्र सोच अते तजुर्बिਆਂ ਦੇ आधार ते खिड़दे अते मुरझाउंदे रहंदे हन। सुपनियां दी हार जित चलती रहती है। किसी भी नवी चीज़ की शुरुआत का मतलब है किसी होर चीज़ का खत्म होना। इसे तरह जदों एक सुपना हार जाता है या मर जाता है, उसकी थां नूं पूरा करन लई नवे सुपने की शुरुआत हुंदी है। इस सुपने नूं जन्म देण वाली साडी कल्पना है। जिवें एक मां 9 महीने अपनी कुख विच बच्चे नूं पालदी है अते फिर संघर्ष मेहनत अते हिम्मत करके बच्चे नूं जन्म दिंदी है, उसे तरह कल्पना मन अंदर सुपने नूं पालदी है ते मनुख अपने जज्बे हुनर अते मेहनत नाल मन अंदर पल रहे सुपने नूं हकीकत दा रूप दिंदा है। समस्या उदों पैदा हुंदी है जदों असीं सुपनिਆਂ नूं जिंदगी मन के बह जाते हाँ। जदों साडे सुपनिਆਂ दा संसार वक्त की हनेरी विच धुंधला हो जाता है जां मुकम्मल तौर ते खत्म हो जाता है, तां असीं अपनी जिंदगी नूं भी खत्म होया महसूस करते हाँ। नकारात्मक सोच सानूं घोण वांग खाण लगदी है अते असीं हौली हौली इस सोच सदका अपने लई दुखां दा पहाड़ खड़ा कर अपने अगे वधन वाले सारे रस्ते बंद कर दिंदे हाँ। जिन्हां सुपनिਆਂ दे पूरे ना होण ते असीं अपनी जिंदगी दे रस्तिਆਂ नूं दुखां दे पहाड़ां नाल बंद कर दिता है। हो सकदा सी कि उन्हां रस्तिਆਂ ते चलदे अगे जाके कुछ बेहतरीन मिल जांदा। मैं भी अपनी जिंदगी विच अजिही गलती कीती सी। मेरी BA दे फाइनल इम्तिहान तो बाद मेरे माँ बाप ने मेरा विआह एक सोहणे सुनखे नौजवान नाल कर दिता। ओह नौजवान बंबई विच किसी वड्डी कंपनी विच चंगी तनख्वाह ते काम करदा सी। उमर न्याणी विच मैं बहुत सारे सुपने देखे ते उन्हां सुपनिਆਂ नूं जिउण लगी। मैं सुपनिਆਂ दी सल्तनत दी शहजादी बन गई। बहुत सारे छोटे छोटे सुपने पूरे होण लगे। पति ने जद भी छुट्टी कट्टण लई बंबई तो वापस आउणा, मेरे निक्के निक्के सुपनिਆਂ नूं पूरा करना। जल्द ही प्रभु ने मैनू मां बनन दा सुख दिता। बेटे दे जन्म नाल एक सुपना पूरा होया। फिर एक दिन मैं एक वड्डा सुपना देखिया अते उसनूं पूरा करन लई यतन कीता। मैं बंबई रवाना हो गई। सुपना देखिया कि मेरा पति मैनू देख के खुश होवेगा ते असीं अपने बेटे की परवरिश वधिया ढंग नाल करांगे। पर हकीकत ने सब कुछ बदल दिता। मेरा पति किसी होर औरत नाल रह रहा सी अते उसदे 2 बच्चे सन। मेरे अंदर सारे सुपने मर मुक गए। मैं अपने हत्थीं अपनी जिंदगी नूं सवाह करन लगी। मेरे सुपनिਆਂ दे टुੱਟਣ नूं मैं अपनी जिंदगी दा अंत मन लिया सी, क्योंकि मैं सुपनिਆਂ नूं ही अपनी जिंदगी समझण दी गलती कर बैठी सी। सूरज अगर डुੱਬ जावे तां उसदे रोमांच विच कोई घाटा नहीं पैंदा, क्योंकि वह अगली सवेर फिर चमकदा है अते दुनिया नूं रोशन करदा है। मेरे पिता जी ने मैनू समझाउंदियां अवतार सिंह पाश द्वारा लिखी कविता दियां कुछ सतरां सुनाईयां सन।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਛਿਲਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੂਰਬ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ। ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਹਰ ਬੁਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੀਲ ਵਾਂਗ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਕਰਮ। ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਾਂਕੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਗਈ। ਕਰਮ ਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ OPD ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਰਸ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਈਡੀਅਟ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ। ਸਮਾਪਤ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।